मैं अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस जिमें कि बड़ी बार असी गल करी दी 4 साल भी हो रहे सरकार दे और सरकारां भी आंदियां जांदियां रहिंदियां, मुश्किलां भी सामने आंदियां, बहुत मसले भी बड़े उठते आ और हर कोई जिहड़ा भी कोई साथी आ पंजाब की गल करके ही पंजाब दे विच ही पंजाब दे विरसे की पंजाब की विरासत की सारे गल करते आ और कोई भी सरकार वेख लो कहते असी पंजाब का सब तो वध भला कर देंगे। अज जिहड़े ओपोजिशन च बैठे आ भावें 10 साल कईयां ने राज किया तो भावें किसी का कोई हालात भी नहीं, उहदे कोल भी पंजाब का प्लैन हुंदा भी मैं पंजाब का असीं वध भला कर देंगे। लेकिन सरकार का मैंडेट जिहड़ा कांग्रेस पार्टी नूं मिलिया सी, कैप्टन साहब नूं जिहड़ा मुख मंत्री साहब नूं मिलिया सी, उहदे विच बड़े वख-वख मुद्दे सी। कोई उन्होंने इस करके कहते भी तलवंडी साबो सौं खाधी आ तां करके सरकार बन गई, कोई उन्होंने किसी मुद्दे के उत्ते कह देंगे भी अपना नौकरियां के मुद्दे किया सी कैप्टन साहब ने तां सरकार बन गई। लेकिन ये सारे मुद्दों के विच नौजवानों के मुद्दे कई बार विचकार रह जाते, हाले कि मुद्दे सारे नौजवानों के होंदे आ। भावें तुसी नशियां दा कह लो, नशियां च कौन धसिया, नौजवान धसे। नौकरियां किहदा मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा। तुसी ये कह लो भी अज जिहड़े मुद्दे ते उत्ते असीं गल करन आए आ, साडा एक नौजवान साथी गुरलाल थोड़ी देर पहले तुसी वेख्या होना, उहदी गोली मार के हत्या कर दी गई और उहदे विच भी मारन वाले भी नौजवान, मरन वाला भी नौजवान। और पंजाब की एक त्रासदी रही आ, इहदे तो असीं इहनूं झुझलाया नहीं जा सकदा। खास तौर पर पिछले अतवाद के दौर तो बाद जदों 92-97 तो बाद शांति पंजाब च वापस आई, 97 2007 तक अगर तुसीं इहदे विच भी कहण च कोई गुरेज नहीं, 2002 तो 2007 में तरक्की भी बहुत हुई। ठीक है, तुसीं उहनूं सियासत नाल ना जोड़िए, आपां मैं इस करके गल ये करदा भी ये सियासत दे नाल 10 सालों के राज दे विच जो कुछ निकलिया या जो कुछ होया वो अपने सारिਆਂ ਦੇ सामने हैगा वा। लोगों ने ਉਹਦਾ फतवा भी दिता और उन्होंने तीजे नंबर पर लिया के दिता। लेकिन नौजवानों की मैं इस करके गल करदा, नौजवानों तक के सब तो अहम मुद्दा जिथे नशियां दा रहा उत्थे गैंगस्टर कल्चर का भी रहा। अज असीं गैंगस्टर कल्चर के उत्ते गल करन दी वास्ते तुहानूं सारिਆਂ नूं सद्दिया, क्योंकि सरकार वल्लों जो इस चीज़ वास्ते होया, जो किया गया, वो एक मौजूदा हालातों के विच गल करते हैं। लेकिन अगर गुरलाल की हत्या हुई, सानूं उहदा दुख लगा, सानूं एक नौजवान भरा साडा गया, सानूं उहदा दुख लगा। लेकिन उहदे नाल नाल ये भी दुख आ भी वो नौजवान जिहड़े पुट्ठे राह ते चल पे आ, वो नौजवान जिहड़े गैंगस्टर, कोई माँ के ढिड्डों जम्मिया मुंडा गैंगस्टर नहीं हुंदा। किहड़े हालातां चों गैंगस्टर बने, क्यों गैंगस्टर वाले पासे नूं गए, क्यों आपां ये गैंगस्टर शब्द यूज कर लईदा या आपां गलत राह दे उत्ते आपां गल कर लईए भी किहड़े माँ प्यो ने यह कहा सीगा भी जा पुत्त जाके तू हथियार चक ला ते जाके आ चीज़ कर ला। कोई माँ प्यो नहीं ये चाहता, कोई इस पक्षों आपां ये नहीं कह सकते भी आ चीज़ नूं सरकार चाहती होवे या हालातां दे हिसाब नाल वो चीज़ां बणीआं। मैं इस करके गल करदा, एक गैंगस्टर शब्द नूं आपां बहुत ग्लोरीफाई भी कर दिता और अज कहण च भी कोई गुरेज नहीं। मीडिया दे विच भी मैं रोल ऑफ मीडिया दे उत्ते भी इस चीज़ दे सवाल खड़े हुंदे, रोल ऑफ सिंगरस का की रोल रहा उहदे ते भी सवाल, समाज का की रोल रहा उहदे ते भी सवाल खड़े हुंदे। मैं खास तौर पर अज अपना शेरा खुब्बन, तुसीं सारे उन्होंने जानते सी, असीं उन्होंने शायद हैप्पी जानते सी। शेरा खुब्बन के फादर अज सरपंच भी आ, ये भी इत्थे बैठे, विक्की गौंडर उहदे फादर भी इत्थे बैठे। असीं एक नौजवानों के विच सरकार राही एक नवीं मुहिम शुरू करना चाहते हैं, जिथे असीं जदों तक कोई इस राह के उत्ते चल पैंदा उदों पुलिस आ जाती आ, कार्रवाइयां हो जांदियां वा, सारा कुछ हो जाता वा। लेकिन उस तो पहलों का भी एक सफ़र हुंदा, उस तो पहलों वो बंदे ते वो मुंडे ते नौजवानों ते की हुंदा वा जिहदे करके वो इस राह के उत्ते चलते आ, कि वो परिस्थितियां रहिंदियां जिहदे करके वो इस राह के उत्ते चलना शुरू करते हैं और अज हौली हौली इस दलदल च धसदे एवें जाते हैं भी उस तो बाद च वापसी नहीं हुंदी। अज तक शायद मेरी हिस्टरी दे विच मैनूं तां याद नहीं होना
ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖਬਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਧੜਾ ਧੜ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਆ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿੰਗਰ ਆ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੜਚਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ? ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈਮਰ ਥਰੋ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਸੀਗਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ? ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਜਿੱਠਣੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਈਆਂ? ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਨਪਦੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ STF ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ। ਜਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਪਨਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਕਹੂੰਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰ ਖੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੀ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ
ਔਰ ਉਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੰਕਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕੋਈ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ ਖਬਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਕੀ ਖਾਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪੋਰਟਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਰਦ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ TRPਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਆ, ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ। ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਰਾਭੇ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਆਪਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਿੰਗਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮਨਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਪਨਪਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਝੁਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡੰਡੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਗਿਆ ਗਰਲਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਿੱਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੜਪੇ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧਸੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 2 ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੌਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦਰਦ ਆ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛੋ ਮਗਰੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਏਡੇ ਏਡੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਆ, ਜੀਣ ਮਰਨ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਟੇਬਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ, ਦਿਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਥਾਂ 'ਚ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੀ। ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ। ਹਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰਾ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਪੁੱਤਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੂਸ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆਤਾ, ਗਾਜਰ ਦਾ ਪਿਆਤਾ, ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾ ਭਗੌੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ DSP ਮਲੋਟ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਦਾ ਪੁਲਿਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਬੰਨੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਿਆ ਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਸਮਝਾਂਗਾ।
ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਦੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, 4-5 ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗਾਣੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣੇ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਸੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਚੰਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਸ਼ੇਰਾ ਖੁਬਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣ ਅਗਲੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ। ਇਹ ਉਹ ਦਲਦਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧੱਸਦੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਪਈ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮਨ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਰ ਪੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਈ ਚੈਨਲ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਚ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਆ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਸ ਖੌਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਖੌਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਕਈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਔਰ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਜੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਆ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ 4 ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਆਈ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਇਕੱਲਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੋਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਲੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਹੀਆਤ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। 100 ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ। ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਕੈਰੀਅਰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਲਾਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇਣੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ, ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਰੋਲ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੋਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ TRPਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਵਾ ਵਾਪਸ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਿਤਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੰਗਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਕੰਦੋਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਭੇਜੋ ਇਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੈ, ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਵੀ ਸੋਟਾ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਮੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਮਤਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ,
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ 50% ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, 60% ਹੋ ਸਕਦੀ, 7% ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਵਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ 20 30 40 50% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਕਾਰ ਦਈਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਂਚਮੈਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਸੂਰ ਲੱਭਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੈਗੇਟ ਕਰ ਦਈਦਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਦਈਦਾ ਭੱਜਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਆ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਣਾ। ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਬਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਲੇਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਸਰਿਆਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਿਆਮ ਫੋਟੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਚਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਖਬਰ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਖਬਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ 100% ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਡ ਅਗੇਂਸਟ ਮਾਈ ਵਰਡ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਲਚਰ, ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਧੜਕ ਨਵੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਾ TRP, ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿਊ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵੱਢੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਵਿਖਾਣਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਐਕ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਸਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੁਣਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਕੂਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਸੀ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਰੈਂਸ ਪੜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਰਵੀ ਦਿਓਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕਲਚਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਰਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਭਾਜੀ ਮਕੂਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਕੂਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਮਕੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 2 ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਇਨ ਹੋਲ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਵੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤਦਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਆ ਕੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਗਰਲਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ SHO ਬਦਲਾ ਦਿਓ SSP ਬਦਲ ਦਿਓ ਫਲਾਣਾ ਫੜ ਲਓ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਰਲਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡੈਟਰੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੈਟਰੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੜ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਵੈਪਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣੇ ਅਨਾਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਚੱਕਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਸਮਝੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਘੇਰਨਾ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆਇਆ, ਡੰਡੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਬੇਟ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਂਚਮੈਨਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ 4 ਸਾਲ ਨਾਲ। ਹਰ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਓਗੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਕੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੈਟਸ ਔਰ ਫੈਕਟਸ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਲਾਸਟ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ? ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਟਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੈਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਰ ਅਪੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ, ਮੈਂਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਫਿਲਮ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਿਖਦੇ ਸੈਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫੋਨ ਆਉਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੈਲ ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕੱਟ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗੈਂਗਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਯੂਥ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਦ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਦ ਉਹ ਪਰੋਸੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰੈਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਰੈਪਰਸ ਆਪਸ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੜ ਵੀ ਇਸ ਜੜ ਐਜ਼ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਢਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ,
ਉਧਰ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆਮ ਹਰੇਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਕੌਣ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਕੌਣ ਆ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੰਗਰਸ ਆਈਕਨਸ ਆ। ਉਹ ਸਿੰਗਰਸ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇजेस ਵੇਖ ਲਓ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਧਰੋਂ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜੂਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਚਲੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾਣਾ ਕੀ ਆ? ਦੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੁੱਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕਦ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਪੀ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੱਟ ਕੱਢ ਤੇ ਕਮਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਯੂਥ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਛੇੜੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ कौन से गैंगस्टर से फादर थे? ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, 4 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ,
ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਭਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ